Hello students, welcome back to the virtual class. In economics, we are dealing with chapter number 7 and that is the population. In this chapter, up to now, we have understood about the meaning of the population, right? We got some little bit brief about how the population problem is getting problematic for us. Alongside, we understood about what is the population explosion. Then we started the trends of population in India, and in that, we understood about two different trends. The first one trend is the size and the growth rate of the population in India, and the second was the male and female population in India. Right. So up to now we have understood about two trends. In today's session, though it's going to be a bit longer, in today's sessions we are going to understand the remaining three trends of the population. Right. So ત્રણ આપણે ટ્રેન્ડ સમજવાના બાકી છે. ત્રણેયને આજે આપણે કવર કરવાના છીએ. જેન્ડર રેશિયો ઇન ઇન્ડિયા, then age-wise population in India, and then rural and urban population in India. And that is going to add the topic number 7.2, that is the trend of the population in the India. તો ખાસ તો ફરીથી એક વખત કહીશ કે these all points are full of the numbers, so આમાં numbers લેવાના છે. So I would suggest you guys that if you have not taken your textbook in your hands up to now, please do have your textbook in your hands. Please pause this video, go grab your textbook, come back and resume your video, because the numbers are too much large that I'm not able to write everything on the board. As you know, I have the limitation of the size of the board. So I would suggest that please take your textbook, right? Pause the video, take your textbook, then come back and resume it, right? And then we can start understanding about it. So I hope that you guys have got your textbook in your hands. Right now, let's start understanding about the third factor or the third trend of the population, and that is known as the gender ratio in India. So, Sonipala, what is the gender ratio? The gender ratio is the extent of the male population per 1,000, extent of female population per 1,000 male. Total 1,000 male હોય તો per 1,000 male female ની કેટલી population છે, બરાબર? ઘણા સ્ટેટ એવા છે કે જેની અંદર ફિમેલ પોપ્યુલેશન ખૂબ જ ઓછી છે, રાઈટ? તો જ્યારે કોઈ સ્ટેટ એવું પણ છે કે જ્યાં ફિમેલ પોપ્યુલેશન હાયર છે. તો સૌની પહેલા તો નેશનની અંદર બરાબર જેન્ડર મેચ થવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ધ ઇક્વાલિટી ઇનટુ ધ જેન્ડર ઇઝ ક્વાઇટ નેસેસરી, બરાબર? તો સૌની પહેલા જ્યારે જેન્ડર પોપ્યુલેશનની વાત કરીએ, પોપ્યુલેશનની સ્ટડીની વાત કરીએ, તો જેન્ડર પોપ્યુલેશન સમજવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ બને છે, બરાબર? હવે જેટલા પણ નંબર છે, બરાબર, ફિમેલના પર 1000 મેલ, કોઈ એક એરિયામાં 1000 મેલ છે તો પર 1000 મેલ ફિમેલ પોપ્યુલેશન કેટલી છે, રાઈટ? બહુ ઇઝી એક્ઝામ્પલ લઈએ, બરાબર, કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પ્લેસ છે કે જ્યાં 10,000 મેલ છે અને 9,876 ફિમેલ છે, બરાબર? 10,000 મેલ છે, 9,876 ફિમેલ હોય તો 9876, તો એને ડેસિમલ પોઈન્ટમાં જો આપણે 0.1 લઈએ એટલે કે 10,000 ને 1,000 કરીએ તો ફિમેલ 9,876, તો 987.6 થાય. Now, being the human, we cannot divide the human into the parts. 60% portion કોઈને આપી નથી શકાતો, right? So definitely it is 987 or 988. તો પર મેલ પોપ્યુલેશન, ફિમેલ પોપ્યુલેશન કેટલી થાય? 1000 મેલ જો તમે સેમ્પલમાંથી લો છો તો ફિમેલ પોપ્યુલેશન થાય છે 988. So that is the gender ratio. That is the gender ratio કે per 1000 male there are 988 female, બરાબર? તો આને આપણે જેન્ડર રેશિયો કહીશું, બરાબર? જો આપણે વાત કરીએ કે જેન્ડર રેશિયો ઓછો હોય તો ઇકોનોમીની અંદર, બરાબર, ઘણા પ્રોબ્લેમ્સ ઊભા થાય છે, જેમ કે મેરેજ છે, ફેમિલી છે, રિપ્રોડક્શન છે. શું કામ? કારણ કે જેન્ડર રેશિયોની અંદર વધારે ગેપ હશે, બરાબર, તો મેક્સિમમ ચાન્સીસ છે મોસ્ટ ઓફ મેલ કે જે ફિમેલ રેશિયોની આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ તો જેટલા બેલેન્સ મેલ રહે છે એને અનમેરિડ રહેવાના, બરાબર? તો રિપ્રોડક્શનની પ્રોબ્લેમ થશે, મેરેજની પ્રોબ્લેમ થશે, ફેમિલીની પ્રોબ્લેમ થશે, બરાબર? ધીસ ઓલ પ્રોબ્લેમ્સ મે અરાઇઝ. અને બેઝિકલી આપણે વિચારીએ તો સોશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ છે, બટ દે કેન અફેક્ટ ધ ઇકોનોમિકલ લાઈફ ઓફ ધ પર્સન ટુ, એન્ડ ધેટ કેન literally and directly affect the economy of the nation too. That's why population જે છે એનું બેલેન્સ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે, બરાબર? તો જેન્ડર રેશિયોની જ્યારે વાત કરીએ તો એક ક્લિયર પિક્ચર આપણી પાસે હોવું જોઈએ જેન્ડર રેશિયોનું,
તો એના દ્વારા એ વસ્તુ પોસિબલ છે કે જેન્ડર રેશિયો ની અંદર જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ શેને કારણે આવે છે, શેને કારણે જેન્ડર રેશિયો આપણને વધારે જોવા મળે છે. વી કેન કમ ટુ ધ કન્ક્લુઝન. બરાબર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કરન્ટલી અત્યારે દીકરો દીકરી એક સમાન કે એવી કોઈ બધી કેમ્પેઇન ચાલતા હોય છે, બેટી બચાવો આંદોલન ચાલે છે, પ્રીનેટલ સ્કેનિંગ બંધ કર્યું છે કે જેથી કરીને જે લોકો સ્પેશિયલી મેલ ચાઇલ્ડ જ માંગતા હોય they cannot screen the baby and they will have to give the birth to the girl child. રાઈટ. સોશિયલ પ્રોબ્લેમ્સ છે એને પણ આપણે કવર કરવાના છે સો ધેટ વી કેન રન ધ ઇકોનોમી વેરી વેલ. તો અહીંયા જે જેન્ડર રેશિયોની વાત કરશું તો એમાં સોશિયલ અને ઇકોનોમિકલ બંને પ્રોબ્લેમ્સ ઉપર આપણે ફોકસ કરવાના છીએ. તો જ્યારે અલગ અલગ વેરિયસ ડેવલપ કન્ટ્રીઝ હોય કે જ્યાં જેન્ડર રેશિયો વધારે હોય એટલે કે પર 1000 મેલ ફિમેલ રેશિયો વધી જાય છે. બરાબર. તો એવું હોય તો એ ડેવલપ કન્ટ્રીઝમાં વધારે જોવા મળશે. ઇન્ડિયાની અંદર there is only કેરલા કે જેમાં પર 1000 મેલ there are 1124 ફિમેલ. બરાબર. બાકી દરેક જગ્યાએ ઇન્ડિયાના દરેક સ્ટેટની અંદર જેન્ડર રેશિયો છે એ લોઅર છે. એટલે કે પર 1000 મેલ ફિમેલની પોપ્યુલેશન ઓછી હોય છે. 2011 નું જે સેન્સસ છે એ સેન્સસને આધારે જો આપણે ધ્યાન રાખીએ બરાબર તો અહીંયા કેરલાની અંદર પર 1000 મેલ there were 1084 females extra. રાઈટ. એટલે કે 84 ફિમેલ્સ એક્સેસ થાય છે. બટ એની સિવાય ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ ફિમેલ પોપ્યુલેશન વધારે છે નહીં. મેક્સિમમ તમને મેલ પોપ્યુલેશન જ વધારે જોવા મળશે. રાઈટ. તો એની પાછળનું પણ રીઝન છે કે કેરલા ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ એજ્યુકેટેડ સ્ટેટ ઇન ધ ઇન્ડિયા. ભારતની અંદર મેક્સિમમ લિટરસી રેશિયો તમને કેરલાની અંદર ફાઇન્ડ આઉટ થાય છે. બરાબર. તો ત્યાંના લોકો છે they have come up from all the social rituals that only the son can survive the family, only the son can lead the family. આ બધી બાબતોથી આ લોકો ઉપર આવી ગયા છે. રાઈટ. હવે જુઓ તમે તો કેરલાની અંદર લિટરસી રેશિયો વધારે છે તો ત્યાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટનું લેવલ પણ ઓછું જશે બીકોઝ મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ આર લિટરેટેડ. રાઈટ. તો બેઝિક વસ્તુ તમે સમજો કે વાત છે સોશિયલ પ્રોબ્લેમની. બટ જ્યારે લોકોને એજ્યુકેશન હશે તો એ લોકો મેલ ફિમેલ વચ્ચે ગેપ નહીં જોવે. એ ડિરેક્ટલી અફેક્ટ થાય છે વિથ ધ ઇકોનોમી ઓફ ધ નેશન. બરાબર. લોએસ્ટ ફિમેલ પોપ્યુલેશન જોવા જે મળી હતી એ હતી હરિયાણાની અંદર 879 ફિમેલ પર 1000 મેલ. એટલે કે 1000 મેલની સામે માત્ર ને માત્ર 879 ફિમેલનો રેશિયો હરિયાણામાં જોવા મળ્યો. તો એક વસ્તુ ખાસ આમાં જોવા મળેલી છે કે સોશિયલ હોય, કલ્ચરલ હોય કે ઇકોનોમિક ફેક્ટર હોય બરાબર એ આ જે એડવર્સ ફિમેલ અને મેલ જેન્ડર રેશિયો છે એની માટે ખાસ રિસ્પોન્સિબલ જોવા મળે છે. ઇન્ડિયન સોસાયટીમાં વિમેનનું સ્ટેટસ હંમેશા મેલ કરતાં ઓછું ગણવામાં આવ્યું છે કે જેને કારણે મેક્સિમમ પ્રાયોરિટી ઇઝ ગિવન ટુ ધ મેલ ચાઇલ્ડ કે મેક્સિમમ લોકો ટ્રાય કરશે they would get the male child only. બરાબર. they are going to fight for it, they are going to find out the medicines, they are going to find out the treatment. અને ત્યારે જ prenatal scanning ની અંદર the people used to scan the gender of the baby, whether it is a baby girl or baby boy. If it was baby girl, there were maximum cases of the abortion of the kid. એ પણ વસ્તુ ખાસ જોવા મળતી હતી. રાઈટ. તો એ જ બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં રાખીને ખાસ આપણે ઇન્ડિયાની અંદર બહુ બધા કેમ્પેઇન ચલાવ્યા હતા. તો શું શું કેમ્પેઇન હતા એ સમજતા પહેલા લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડેટા વિચ ઇઝ ગિવન ઓવર હિયર. બરાબર. કે ભાઈ જેન્ડર રેશિયોનું તમને ટેબલ આપેલું છે તો એ ટેબલ છે એ આપણે જોઈએ. બરાબર. અને ટેબલને પણ સમજતા પહેલા ઇન્ડિયાની અંદર જેન્ડર રેશિયો સિવાય પણ બીજા પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ ચલો સ્ત્રીઓના વહેલા મેરેજ થાય છે. બરાબર. વહેલા મેરેજ થાય છે કદાચ અર્લી વિડો પણ થઈ જાય એટલે કે વિધવા પણ થઈ જાય. બરાબર. વારંવાર ચાઇલ્ડને બર્થ આપવામાં આવે કારણ કે એક આપણે શરૂઆતમાં જ વાત કરી હતી કે એક મેરિડ ચાઇલ્ડ માટે લોકો 4-4, 5-5 દીકરીઓને જન્મ આપે જ છે. બરાબર. તો એવા પણ પ્રોબ્લેમ્સ થતા હોય છે. તો એને કારણે સ્ત્રી જે હોય એની હેલ્થ ઉપર એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય. બરાબર. એન્ડ સમટાઇમ્સ ઇટ કેન લીડ ટુ ધ ડેથ ટુ અ વુમન ટુ. બરાબર. સો ધીઝ ઓલ આર ધ પ્રોબ્લેમ્સ કે જેને કારણે પણ જે ફિમેલ રેશિયો છે એ ઓછો થતો જોવા મળતો હોય છે. જો આપણે સેન્સસ ઓફ ઇન્ડિયા 2011 નો ડેટા જોઈએ તો નંબર ઓફ ફિમેલ પર 1000 મેલ ઇન્ડિયામાં કેટલા છે અને ગુજરાતમાં કેટલા છે આપેલું છે. 1901 ની અંદર 972 in India and 954 in Gujarat. પછી 1931 માં 950 in India and 945 in Gujarat. 1961 માં 941 female per 1000 male in India and 940 in Gujarat. In 1991 927 female
in India and 936 in Gujarat. 2001 માં 933 female in India and 921 in Gujarat, and in 2011 914 in India and 918 in Gujarat. તો અહીંયા આપણે ક્લિયર દેખાય છે કે જેમ જેમ યાર આગળ જાય છે એમ ફિમેલ નો રેશિયો પર 1000 મેલ ડિક્રીઝ થતો જોવા મળે છે. That means the maximum importance was given to the male child, right? And that is the result that in India overall rate કે જે સ્ટાર્ટઅપમાં 972 હતો 1901 માં, જે રેટ 2011 માં બરાબર in 110 years it came to 940, એટલે per 1000 મેલ 32 મેલ્સ નું ડિક્રીઝ જોવા મળ્યું. તો 1901 થી 1991 સુધી બરાબર every 1000 મેલ્સ તમને જોવા મળે બરાબર, એની સામે ફિમેલ ડિક્રીઝ થતા હતા. પણ 2001 થી 2011 માં આ જે પીરિયડ હતો એમાં ફિમેલ પોપ્યુલેશન પર 1000 મેલ ઇન્ક્રીઝ થયું, રાઈટ? એ થોડુંક જોવા મળ્યું 927 થી 940. એની પાછળનું રીઝન થોડા કેમ્પેઇન ચાલ્યા હતા બેટી બચાવો પ્રોગ્રામ કે જેની અંદર ધ ઇમ્પોર્ટન્સ વોઝ ગિવન ટુ ધ ગર્લ ચાઇલ્ડ. એની સાથે બહુ બધા અલગ અલગ પ્રોગ્રામ્સ હતા, ફોર એક્ઝામ્પલ પોસ્ટ ઓફિસની સુકન્યા યોજના છે બરાબર, પછી સ્પેશિયલાઇઝ્ડ female reservation in the job categories, in the admissions, એટલે કે ફિમેલને થોડું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવાનું ચાલુ કર્યું, and then the ratio was quite improved. બરાબર, તો એ જોયું. ગુજરાતની અંદર વાત કરીએ તો 2011 સુધી બેક ટુ બેક ગુજરાતમાં ફિમેલ ચાઇલ્ડ ઘટતા જ જાય છે, જેન્ડર રેશિયો જે છે એ વધારે મોટો થતો જાય છે, એટલે કે પર 1000 મેલ ફિમેલની સંખ્યા છે એ ઘટતી જ જાય છે. That might bring the problem into the future. Right, so that was the first thing, that was the gender ratio in India. Now we are going to understand the age-wise population in India. હવે જે ઇન્ડિયાની પોપ્યુલેશન છે એને આપણે એજ-વાઇઝ ડિવાઇડ કરવાના છીએ. તો એજ-વાઇઝ જ્યારે આપણે પોપ્યુલેશનને ડિવાઇડ કરીએ બરાબર, ત્યારે આપણે પોપ્યુલેશનને 3 પાર્ટ્સમાં ડિવાઇડ કરવાના છીએ. એક તો ચાઇલ્ડ 0 to 14 years, પછી આપણે વાત કરશું એડલ્ટ ઓર વર્કિંગ ક્લાસ 15 to 64 years, અને પછી સિનિયર સિટીઝન 65 years and more. ટોટલ પોપ્યુલેશનને આપણે 3 પાર્ટ્સમાં ડિવાઇડ કરીએ છીએ, રાઈટ? ચાઇલ્ડ, એડલ્ટ એન્ડ ધ સિનિયર સિટીઝન્સ. એટલે કે સૌથી પહેલા આવશે એ ઇનેક્ટિવ લેબર છે કે જે આપણા માટે હેલ્પફુલ નથી, ઇકોનોમીને બૂસ્ટઅપ કરવા માટે અત્યારે એ લોકો કેપેબલ નથી. 0 to 14 years, રાઈટ? Those childs cannot work, those children cannot work, sorry for the childs, those children cannot work, બરાબર? તો 0 to 14 બરાબર એ ચાઇલ્ડ ગ્રુપ છે, તો એ આપણા માટે અત્યારે કામનું નથી. પછી એક સૌથી છેલ્લું છે 65 years and more, સિનિયર સિટીઝન. they are not physically fit or they are not mentally fit to work in the stressful area, બરાબર? તો ત્યાં એની માટે પણ પ્રોબ્લેમ છે. તો ઇકોનોમીની અંદર જ્યારે આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ ઇકોનોમીમાં કયા લોકો આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે છે, આપણે ઇકોનોમીને બૂસ્ટઅપ કરી શકે છે, તો એ આવે છે એક્ટિવ લેબર. એક્ટિવ લેબર આવે છે 15 to 64 યર્સના એજ ગ્રુપમાં જેટલા લોકો આવે છે એ. તો એ ત્રણેયનો ડેટા આપણે જોઈએ. 2005 ની અંદર 0 to 14 યર્સમાં હતા 32.78 બરાબર, જે 2010 માં થયા 30.89 એન્ડ 2011 માં થયા 30.5% બરાબર. 2014 માં એસ્ટિમેટેડ ચાઇલ્ડ થશે 29.21% બરાબર. હવે તમે અહીંયા જુઓ તો એસ્ટિમેટેડ પર્સન્ટેજ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ બરાબર, તો એ ઓછા થઈ રહ્યા છે બરાબર. ચાઇલ્ડ ગ્રુપ જે છે, ચિલ્ડ્રન્સ ગ્રુપ જે છે એમાં ધીરે ધીરે એસ્ટિમેટેડ પર્સન્ટેજ ઓછા થતા જોવા દેખાઈ રહ્યા છે. હવે એની સામે એડલ્ટની વાત કરીએ, એક્ટિવ લેબર 15 to 64 ની એજ ગ્રુપમાં 2005 ની અંદર 62.44% એડલ્ટ હતા એક્ટિવ લેબર, જે 2010 માં 63.99 થયા, 2011 માં 64.3 થયા, અને 2014 માં એસ્ટિમેટેડ હતું 65.30%, રાઈટ? ઇલેક્ટિવ લેબર જે છે એની અંદર બરાબર જે સિનિયર સિટીઝન્સ છે એની પણ કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો એ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. 4.78 2005 માં, 2010 માં 5.12 એન્ડ 2011 માં 5.2, 2014 માં એસ્ટિમેટેડ હતું 5.49. તો અહીંયા તમે જુઓ છો તો ધીરે ધીરે ગવર્મેન્ટ બીકેમ સક્સેસફુલ ટુ સ્ટોપ ધ population being raised into the rapid form. રેપિડલી જે પોપ્યુલેશન ઇન્ક્રીઝ થઈ રહી હતી
બરાબર. તો એનું રેપિડ ઇન્ક્રીમેન્ટને સ્ટોપ કરવામાં બાય ધ પર્સન્ટેજ ગવર્મેન્ટ ઘણી સક્સેસફુલ રહી હતી. 32.78 થી 30.5 એટલે 2.28% અપ્રોક્સિમેટલી ગવર્મેન્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ રોકી શકી હતી, જેને કારણે એનો ગ્રોથ ક્યાં વધારે જોવા મળ્યો? યુથ પોપ્યુલેશનમાં. તો તમને યાદ હોય તો in the startup of the lectures of chapter number 7 I said that India is one of the youngest country. Maximum youth આપણને આપણા દેશમાં જોવા મળે છે. This is the proof over here. 2011 ના સેન્સસ જોઈએ, બરાબર, તો out of total 100% we had 64.3% of people who were the active labor. That means they can go and work into the market. Same thing has been shown into the diagram. તો 0 to 14 છે એને સ્ટેન્ડિંગ લાઇન્સ આપેલી છે, 15 to 64 ના બ્લેક બાર્સ છે, રાઈટ. એન્ડ બ્લેક જે છે, બરાબર, બ્લેક થીક બાર જે છે, બરાબર, ધેટ ઇઝ ફોર ધ 65 years and above. ખાસ તો એનાલિસિસ એન્ડ કન્ક્લુઝન, બરાબર, ઇટ ઇઝ ધ સેમ થિંગ વોટ એવર આઈ સ્પોક, બટ ધ મેઇન થિંગ વી નીડ ટુ રિમેમ્બર ઇઝ કઈ રીતના ડેટા માટે કયો ડાયાગ્રામ યુઝ કરે છે. કારણ કે ઇકોનોમિક્સના પેપરમાં, બોર્ડ એક્ઝામમાં, ફાઇનલ એક્ઝામમાં લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તમારો સેક્શન ઈનો હશે ફોર 5 માર્ક્સ, જેમાં આવો જ કંઈક ડેટા આપ્યો હશે અને એ જ ડેટાનો યુઝ કરીને તમારે એનો પ્રોપર ફોર્મનો ગ્રાફ અથવા તો ડાયાગ્રામ બનાવવાનો છે. એ ડાયાગ્રામ બનાવ્યા પછી એનું એનાલિસિસ અને કન્ક્લુઝન આપવાનું છે અને સેમ વે તમે આ રીતના કરશો, ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇઝી ટુ ગ્રેપ 5 માર્ક્સ. તો ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર તમે જે ડાયાગ્રામ અને ગ્રાફ શીખ્યા હતા, બરાબર, ઇન મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ એનો ડેટા ચેપ્ટર નંબર 5 માંથી જ આવવાનો છે, રાઈટ. સો આઈ હોપ યુ ગાઈસ આર ગોઈંગ ટુ પ્રિપેર ધેમ વેલ. તો એ હતું આપણું fourth one trend. Now last trend, and that is rural and urban population. ઇન્ડિયાની ઇકોનોમીને જ્યારે સ્ટડી કરીએ છીએ ત્યારે રૂરલ પોપ્યુલેશન કેટલું છે અને સાથે અર્બન પોપ્યુલેશન કેટલું છે એ પણ સમજવું જરૂરી છે. શું કામ? કારણ કે રૂરલ એરિયાઝમાં જે લોકો રહે છે એ લોકો મેઇનલી એગ્રીકલ્ચર સિસ્ટમ ઉપર બિલોંગ કરે છે, બરાબર. મેઇનલી એ લોકો આપણું નેશનનું જે ફાર્મિંગ જે છે એ ફાર્મિંગ ઉપર ખાસ નભે છે. અને અર્બન એરિયાઝમાં છે તો ફાર્મિંગ કરતાં વધારે બિઝનેસ કે પછી પ્રોફેશન ઉપર વધારે હશે. હવે ચાહે તમે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર લો કે પછી બિઝનેસ લઈ લો કે પછી પ્રોફેશન લઈ લો, બરાબર, તો એ આપણા જે 3 ઇકોનોમીના સેક્ટર્સ છે એમાં ડિવાઈડ થાય છે: પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્સરી, બરાબર. પ્રાઇમરી મીન્સ એગ્રીકલ્ચર, સેકન્ડરી મીન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ટર્સરી મીન્સ ધ સર્વિસ સેક્ટર. તો અર્બન એરિયાઝમાં મેઇનલી તમને સેકન્ડરી અને ટર્સરી સેક્ટર વધારે જોવા મળશે, બરાબર, એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સર્વિસ સેક્ટર વધારે જોવા મળશે. જ્યારે પ્રાઇમરી સેક્ટર, બરાબર, એ આપણને આપણા રૂરલ એરિયાઝમાં વધારે જોવા મળે. જો યાદ હોય તો ફર્સ્ટ લેક્ચર આપણે જ્યારે 7th ચેપ્ટરનો હતો ત્યારે આપણે વાત કરી હતી કે કોઈ પણ કન્ટ્રી પાસે નેચરલ રિસોર્સિસ કેટલા છે, એની સામે પોપ્યુલેશન કેટલી છે, બરાબર, તો એના આધારે એ નેશનની ઇકોનોમી બૂસ્ટઅપ થઈ શકે. પોપ્યુલેશન વધારે હોય અને એની સાથે નેચરલ રિસોર્સિસ ઓછા હોય તો નેશનનું ડેવલપમેન્ટ થોડું અઘરું છે. બંને સરખા હોય તો નોર્મલ થશે, બટ પોપ્યુલેશન ઓછી હોય અને નેચરલ રિસોર્સિસ જ્યારે વધારે હોય, બરાબર, ત્યારે કન્ટ્રીનું ઇકોનોમી ફાસ્ટર વેમાં બૂસ્ટઅપ થઈ શકશે, બરાબર. સો અર્બન એરિયાઝ અને રૂરલ એરિયાઝને આ માટે આપણે સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. વાત કરીએ 1901 માં તો રૂરલ પોપ્યુલેશન હતી 21.2 crores, that was 89.1%, અને અર્બન એરિયાઝમાં 2.6 crores, that was 10.9%, and that's how the 23.8 crore people were divided into the nation, into the rural and urban areas. હવે જોઈએ તો ધીરે ધીરે પ્રોબ્લેમ કેવી થતી હતી ખબર છે કે એગ્રીકલ્ચર સિસ્ટમની અંદર ગવર્મેન્ટ somehow failed to give the promotion to the farmers. Farmers ને એટલી હેલ્પ ગવર્મેન્ટ નથી કરી શકી. That was the failure of the Indian government, right? And that's why what happened, farmers had quit farming, right? Farmers stopped farming, they sold their lands and they came back to the urban areas to find the better life, to find the better profession. કંઈક એવું શોધી લઈએ કે જેનાથી આઈ કેન ડુ સમથિંગ બેટર ફોર માય ફેમિલી. તો એગ્રીકલ્ચર સિસ્ટમમાં ખૂબ જ ઘટાડો આવ્યો. રૂરલ જે એરિયા છે એની પોપ્યુલેશનમાં ઘણું ડિક્રીઝ થયું અને એની સાથે અર્બન એરિયાઝનું ઇન્ક્રીમેન્ટ વધારે થયું. The people were centralized to the urban areas to find out the better life for them and their families. Right? તો જોઈએ એ અહીંયા 1901 નો ડેટા જોયા જેમાં 89.1% જે છે એ રૂરલ એરિયા હતો. 1951 ની અંદર
7% જેટલું ડિક્રીઝ થઈ ગયું છે. 82.8% રૂરલમાં હતા અને 17.2 15% increment into the sorry, not 15 but near about 7% increment into the urban areas, right? 29.9 crores in rural area and 6.2 crores in the urban area, and that's how the total of 100%, that was 36.1 crore, was the population of the nation. 51 પછી 1981 ની અંદર 52.4 crores people were living into the rural area. 29 કરતા ઘણા વધારે છે, but if we divide that into the percentage, that was just 76.72%. જ્યારે urban area માં 15.9 crores people થઈ ગયા હતા 6.2 માંથી, and that was 23.28%. And that's how the total sum of 68.3 crores people, and that was 100% of the population. And if we see the last data of 2011, 83.02 crore people were living into the rural areas, and those were 68% of the population. 68 from 76. If we count it into the calculation of 1901, it was 89.1, and that came to 68. Right? And into the urban areas, that was 38 crores, that means 32%, and that's how the total sum of 121.02 crores, and that was 100% of the population. Right? So now you can clearly see that to find a better future, the people stopped living into the village areas and they started coming back to the urban areas so that they can find some better life for them. But જ્યારે આપણે એક પ્રોબ્લેમ છે કે જે લાસ્ટ ચેપ્ટર્સ ઇકોનોમિક્સના આવશે ત્યારે તમને રિલેટ થશે આ વસ્તુ. લોકોનું એક્સેસિવ માઇગ્રેશન થાય, બરાબર, અર્બન એરિયાસમાં સેન્ટ્રલાઇઝેશન થાય, લોકો બધા અર્બન એરિયાસમાં ભેગા થાય, તો ત્યારે ઇટ બીકમ્સ ધ બિગ પ્રોબ્લેમ ફોર ધ ગવર્મેન્ટ ટુ મેનેજ ધ અર્બન એરિયાસ વેલ. બરાબર, ત્યાં નેશનની ઇકોનોમી અને નેશનની સોશિયલ લાઈફ બંનેને એક સાથે કોમ્પ્રિહેન્ડ કરવી ગવર્મેન્ટ માટે ખૂબ જ ટ્રબલસમ બની જાય છે. Right, so that was the third trend of the population in India, and that's how the trends of the population ends over here. I hope you guys are quite clear with all these three topics, and then also if you guys have found any of the queries, you guys can feel free to contact me anyhow you want. As you can see my number flashing on the screen, so that you can send me the WhatsApp, or else you can talk to me over a call. Right, better choice is yours. Right, so guys, that was it for today's session. It's time to ask for you live. I'll see you in the next session with the new topic. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.